નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, માય સેલ્ફ રાણીપા જય શિક્ષક ક્રિષ્ના સ્કૂલ પરિવાર વતી તમારું સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર વાક્યના પ્રકાર વિશે ભણવાનું છે। એવું નથી કે એક જ ધોરણની અંદર વાક્યના પ્રકાર અલગ અલગ ધોરણની અંદર અલગ અલગ રીતે પૂછાય છે। ક્યાંક કર્તરી કર્મણી ભાવે પ્રેરક વાક્ય અમુક ધોરણની અંદર પૂછાય છે, તો અમુક ધોરણમાં સંયુક્ત સંકુલ અને સાદું વાક્ય પૂછાય છે, તો ક્યાંક वही प्रश्नार्थ आज्ञार्थ उद्गार वाक्य पण पूछाय छे। कहेवाय तो बधा वाक्य ज छे। तो विद्यार्थी मित्र, आपणे थोड़ोक विचार थशे कि वाक्यना प्रकारनी अंदर तो घणा बधा वाक्यना प्रकार आपे छे, पण एमांथी क्या वाक्यना प्रकार? अहीं मित्र हूँ तमने थोड़ीक स्पष्टता करीश कि वाक्यना प्रकार એટલે क्या वाक्यना प्रकार, कई रीते एनी रचना थाय छे, एनुं बंधारण थाय छे અને કઈ રીતે એ વાક્યની રીતે અલગ પડે છે એના વિશે થોડી માહિતી આપી। તો મિત્રો, સૌપ્રથમ તો આપણે વાક્યના પ્રકાર શીખીએ છીએ ત્યારે વાક્યનો પહેલાં અર્થ સમજી લેવો જોઈએ કે વાક્ય એટલે શું। તો કે વાક્ય એટલે શું કે કોઈ પણ શબ્દ ગમે તે ગોઠવી દેવાથી કે ગમે તેમ અર્થ કાઢવાથી કોઈ વાક્ય રચના બની જતી નથી। હા, અર્થ સ્પષ્ટ જરૂર સમજાઈ જાય છે, પણ ए वाक्य ने व्याकरण भाषा में वाक्य रचना कही शकाय नहीं। आज हूँ तमने कहूँ कि मारे जामनगर जवुं छे, पण हूँ एम पण कही गयो जामनगर मारे जवुं छे, वाक्यनो अर्थ तो समझाई जाय छे, पण वाक्यनी रचना छे ग्रामरनी दृष्टिए जोईए तो ए वाक्य रचना खोटी होय छे। तो मित्रों, अहीं तमने हूँ वाक्य समजावीश। वाक्य एटले शुं? पहेला तो कि कोई पण नानामां नानो एकम, पदनो नानामां नानो एकम, पद शब्द समूह के पदनो समूह बधा मळी अने आखो जे एक वाक्यनी घड़तर थाय छे अने एमांथी ज्यारे स्पष्ट अर्थ समजाय छे त्यारे ए एक वाक्य रचना बनी कहेवाय। एमां पछी दरेक वाक्यना घटको आवी जाय छे। कर्ता, कर्म, क्रियापद, विशेषण, संयोजक, निपात, दरेक जरूरियात मुजब घटकों उपयोग करी अने एनो अर्थ स्पष्ट करती रचना एटले वाक्य रचना। बराबर। वाक्यनी व्याख्या तो आम तो अलग अलग पोताना विचार प्रमाणे आपे छे, पण हूँ मारो अभिप्राय आपूँ तो वाक्य एटले के पद समूह मळी अने कोई चोक्कस अर्थ स्पष्ट करे अने तेमां एक ज क्रियापद होय एवा वाक्य ने वाक्य रचना कहेवाय छे। એટલે कोईपण वाक्य पूर्ण थयुं त्यारे ज कहेवाय कि ज्यारे ए वाक्यनी पाछळ छेल्ले क्रियापद आवे। बराबर। दरेक वाक्यनी पाछळ छेल्ले ज्यारे क्रियापद आवे छे त्यारे ते वाक्य पूर्ण थयुं कहेवाय। अने नानुं वाक्य, सादुं वाक्य हमेशा एक ज क्रियापदवाळुं होय छे। पछी वधारे वाक्योने जोड़ी ने संयोजक वच्चे मूकी ने वाक्य लांबा बनावी शकाय छे, पण मूळ वाक्य नानुं, टूंकुं, स्पष्ट अर्थ धरावतुं होय एक सादुं वाक्य कहेवाय, जेमां एक कर्ता, कर्म ने क्रियापद होय छे। नानामां नानुं वाक्य कां तो कर्ता क्रियापदनुं होय छे कां कर्म क्रियापदनुं होय छे। बराबर। कोई एक शब्दने वाक्य कही शकाय नहीं। वाक्य त्यारे ज बने छे कि ज्यारे एमां एक ज चोक्कस अर्थ स्पष्ट थतो होय ने तेमां एक ज क्रियापद होय। એટલે આમ પદ સમૂહ અને વાક્યના ઘટકોથી કોઈ સ્પષ્ટ અર્થ ધરાવતો હોય અને સ્પષ્ટ અર્થ નીકળતો હોય તેવી રચનાને વાક્ય રચના કહેવાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી વાક્ય રચનાઓ કેટલા પ્રકારની હોય છે આપણે અહીં શીખવાનું છે કે બે પ્રકારની હોય છે। એક તો पहलो प्रकार तो कि भाव प्रमाणे वाक्य होय छे अने बीजो तो कि रचना प्रमाणे वाक्य रचना होय छे। भाव प्रमाणेना चार प्रकार पड़े: प्रश्न, उद्गार, आज्ञार्थ, निवेदन। एमां पाछा पेटा बे प्रकार के हकार अने नकार। बराबर। रचना प्रमाणे त्रण प्रकार पड़े छे: सादुं वाक्य, संयुक्त वाक्य अने संकुल वाक्य। विद्यार्थी मित्रों, तमे आ आगळना धोरणनी अंदर तमे भणी गया हशो। बराबर। पण अहींया तमने बने वच्चेनो फरक समजावुं कि एक मानी लो कि मानव बॉडी होय, मानव बॉडी हूँ छूँ, तमे छो। बराबर। आपणे ओळखवा माटे अलग अलग नाम आप्या छे तो मानवीओ छे। बराबर। कि आ फलाणा भाई, आ भाई, आ बाप भाई, आ रमेश भाई नाम आप्या छे।
બરાબર. બોડીનો આકાર કેવો છે? બધાયનો સેમ અને સરખો છે, પણ એ બોડીની અંદર જે બ્લડ ગ્રુપ હોય એ કેવા હોય છે? બધાયના અલગ અલગ હોય. કે રમેશભાઈમાં એ પોઝિટિવ હોય તો ગિરીશભાઈમાં બી પોઝિટિવ હોય. એટલે બોડી બહારેથી જોતાં બધાની સરખી જ હોય છે, પણ એની અંદરના બ્લડ ગ્રુપ કેવા હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. એમ અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એવું જ છે વાક્ય. આ છે બોડી છે, આ છે એની અંદરના બ્લડ ગ્રુપ છે. મતલબ કે દરેક વાક્ય છે એક રચનાની દ્રષ્ટિએ તો બંધાયેલું બનેલું હોય જ છે, નાનું હોય કે મોટું હોય, એક રચના પ્રમાણે તો બનેલું હોય જ છે. તો કે એ રચના કેવી હોય છે? 3 પ્રકારમાં હોય છે. પણ એ વાક્યની અંદરનું બ્લડ ગ્રુપ એટલે કે જે વાક્યની અંદરનો ભાવ હોય એ અલગ અલગ હોઈ શકે. એ ભાવ કેવો હોઈ શકે? તો કે પ્રશ્નનો ભાવ હોઈ શકે, ઉદ્ગારનો હોઈ શકે, આજ્ઞાર્થનો હોઈ શકે, નિવેદનનો હોઈ શકે. આ તમને સ્પષ્ટતા કાઢી કે જેવી રીતે બોડીની અંદર કેમ બ્લડ ગ્રુપ અલગ અલગ હોય, એમ દરેક વાક્ય તો હોય જ છે. કાં તો એ સાદું વાક્ય હોય છે, કાં તો સંયુક્ત વાક્ય હોય છે, કાં તો સંકુલ વાક્ય હોય છે, બરાબર. પણ એ વાક્યની અંદરનો જે રહેલો ભાવ હોય છે એ ભાવ અલગ અલગ હોય છે. એ બધાનો ભાવ છે એ કેવો હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. જેમ બ્લડ ગ્રુપ બધાને અલગ અલગ અંદર હોય, બોડી તો હોય જ બધાની સરખી, પણ બ્લડ ગ્રુપ બધાને અલગ હોય, એમ અંદરનો જે ભાવ હોય છે એ કેવા હોય છે? બધાના અલગ અલગ હોય છે. એટલે અહીંયા હું તમને બંને વિશે સમજૂતી આપીશ. એટલે આપણી બોડી વિશે પણ આપણે સમજૂતી મેળવીશું કે વાક્યનું બંધારણ કયા પ્રકારનું હોય છે, સાદું, સંયુક્ત કે સંકુલ, બરાબર. એ રીતે વાક્યને કેવી રીતે ઓળખી શકાય અને રચના પ્રમાણે અને ભાવ પ્રમાણે કેવી રીતે વાક્યને ઓળખી શકાય, અહીંયા હું તમને બંને વિશેની માહિતી આપીશ. તો ચાલો મિત્રો આપણે શરૂઆત કરશે સૌ પ્રથમ રચના પ્રમાણે સાદું, સંયુક્ત અને સંકુલ વાક્ય. હા, બીજો એક નાનકડો વચ્ચે ટોપિક આવે છે ઉદ્દેશ્ય અને વિધેય, જે સાદા વાક્યની અંદર આપણે લાગે છે. એ ઉદ્દેશ્ય અને વિધેય એના વિશેની માહિતી પણ હું તમને અહીંયા આપી દઈશ. એટલે આપણે આ એક વિડીયોની અંદર 3 ટોપિક તૈયાર થશે. એક તો રચના પ્રમાણે જે સાદું, સંયુક્ત, સંકુલ વાક્યના પ્રકાર આવે છે તે, ભાવ પ્રમાણે પ્રશ્ન, ઉદ્ગાર, આજ્ઞાર્થ, નિવેદન વાક્યના પ્રકાર આવે છે તે, અને ધોરણ 11ની અંદર ઉદ્દેશ્ય અને વિધેય આવો એક ટોપિક આવે છે નાનકડો. એ પણ ટોપિક આપણે તૈયાર કરી લઈશું સાથે સાથે, બરાબર છે. નાનો પણ સાથે સાથે સમજતા જઈશું, વચ્ચે આવે છે તો આપણે એને પણ સમજી લેશું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો શરૂઆત કરીએ કે સાદું વાક્ય એટલે શું? સાદું વાક્ય એટલે શું? એની વ્યાખ્યા, સાદા વાક્યની વ્યાખ્યા શું? તો સરળ હું તમને અહીંયા વ્યાખ્યા છે ટૂંકમાં સમજાવતો જઈશ કે સાદા વાક્યની વ્યાખ્યા શું? કે જેમાં એક જ ક્રિયાપદ હોય, એક જ ક્રિયાપદ અને વાક્ય કેવું? નાનું વાક્ય અને સ્પષ્ટ અર્થ ધરાવતું વાક્ય હોય તેમને કેવું વાક્ય કહેવાય? સાદું વાક્ય કહેવાય. હવે વાક્ય નાનું હોય છે, સાદા વાક્યની વ્યાખ્યા કેવું? વ્યાખ્યા શું? તો કે જે વાક્ય નાનું અને સ્પષ્ટ અર્થ ધરાવતું એક જ ક્રિયાપદવાળું હોય તેવા વાક્યને સાદું વાક્ય કહેવાય. તેની અંદર એક ઉદ્દેશ્ય અને એક વિધેય, એની રચના કેવી હોય વાક્યની? તો કે વાક્યની રચના ઉદ્દેશ્ય અને વિધેયવાળી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે કે અમદાવાદ, અહીં આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. અમદાવાદ સુંદર શહેર છે. આ એક ઉદાહરણ મેં લઈ લીધું કે અમદાવાદ સુંદર શહેર છે. આ વાક્યની અંદર નાનું છે, વાક્ય કેવું છે? નાનું છે. એ ઉપરાંત સ્પષ્ટ અર્થ ધરાવતું ને એક જ ક્રિયાપદવાળું. અહીંયા જ્યાં ક્રિયાપદ આવે ત્યાં એક વાક્ય પૂર્ણ થયું કહેવાય. આની અંદર છે ક્રિયાપદ છે. આપણે ક્રિયાપદ વિશે પણ અહીંયા થોડીક માહિતી આપી દઉં તમને. આની પહેલાં આપણે કદાચ તમે ભણી ગયા હશો ક્રિયાપદ વિશે.
અને એવું જ જાણતા હશે કે ક્રિયાપદ એટલે બસ જાય છે, ગાય છે, પીએ છે, ખાય છે, આ બધા ક્રિયાપદો કહેવાય. ક્રિયાપદ એટલે કે ક્રિયા કરનાર, બરાબર. એટલે ક્રિયા થતી હોય એને આપણે ક્રિયાપદ કહી દઈએ. અત્યાર સુધી કદાચ આવું ભણી ગયા છે કે દીપક દોડે છે, તો દોડે છે આપણે ક્રિયાપદ નાખીએ. પણ અહીંયા ક્રિયા ન દર્શાવી હોય ત્યારે આપણે ક્રિયાપદ કોને કહેશું? કે દાખલા તરીકે વડોદરા સુંદર સિટી છે, આપણે અહીંયા ઉદાહરણ લીધું કે અમદાવાદ સુંદર શહેર છે. આની અંદર કોઈ ક્રિયા તો આપી નથી, જવાની, ખાવાની, પીવાની. તો ત્યારે ક્રિયાપદ કોણ હોય છે? તો કે જે વાક્યના અંતે હોય છે તે ક્રિયાપદ હોય છે. પણ આને કેવા ક્રિયાપદ કહેવાય છે? તો કે સહાયકારક ક્રિયાપદ કહેવાય છે. આવા ક્રિયાપદોને કેવા કહેવાય? સહાયકારક ક્રિયાપદ. જે આ સહાયકારક ક્રિયાપદ કહેવાય છે. આવા સહાયકારક ક્રિયાપદનો ઉપયોગ શું હોય? તો કે વાક્યની અંદર કોઈ પણ વાક્યનું સ્પષ્ટ અર્થ જાણવા માટે, સ્પષ્ટ અર્થ કરવા માટે સહાયકારક ક્રિયાપદનો ઉપયોગ થાય છે. તો તમને પ્રશ્ન થશે વાક્યની અંદર કે તો સાહેબ ખાય છે, પીએ છે, જાય છે, કે આવી રીતે વાક્ય હોય કે રમેશ દોડે છે, બરાબર. તો તમને એ પ્રશ્ન થશે તો સાહેબ આ ક્રિયાપદ તમે કીધું આ વાક્યની અંદર, તો આ શું છે? તો આ શું છે? હું એમ કહું છું આ આખું ક્રિયાપદ જ છે. રમેશ છે એ કરતા છે, આ ક્રિયા છે એની કઈ? તો કે દોડવાની. એ આખી ક્રિયા છે દોડવાની, ક્રિયાપદ જ છે. પણ ક્રિયાપદના એમાં પાછા પ્રકાર પડે છે. કેવું? તો કે મેં જેમ તમને અહીંયા કીધું ને કે આ સહાયકારક ક્રિયાપદ છે, એમ આ છે એ સહાયકારક ક્રિયાપદ હોય છે. જ્યારે દોડે છે એને મૂળ ક્રિયાપદ કહેવાય. કેવું કહેવાય? મૂળ ક્રિયાપદ. હું ખાલી તમને આટલું લખું કે રમેશ દોડે, તો વાક્યનો અર્થ સ્પષ્ટ થતો નથી કે દોડી લીધું, દોડે છે, દોડવાનો હતો, દોડશે. શું? રમેશ દોડે, પણ શું? એટલે એનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવા માટે આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદોનો ઉપયોગ કરવો પડતો હોય છે. આ રીતે હતા, હશે, આ બધા સહાયકારક ક્રિયાપદોની અંદર આવે. જ્યારે એની પહેલાં જે ક્રિયાપદ વપરાતું હોય એ મૂળ ક્રિયાપદ હોય. આવા ક્રિયાપદો જ્યારે એક જ વપરાણું હોય, વાક્ય નાનું હોય, ટૂંકું હોય અને સ્પષ્ટ અર્થ નીકળતો હોય તેવા વાક્યને સાદું વાક્ય કહેવાય છે. તો મિત્રો મેં તમને આ વ્યાખ્યા સમજાવી કે સાદું વાક્ય એટલે શું, બરાબર. આ એની વ્યાખ્યા કે વાક્ય નાનું હોય, સ્પષ્ટ અર્થ નીકળતો હોય, ટૂંકું હોય, એને સાદું વાક્ય કહેવાય. હવે બીજી વાત મેં તમને કહી હતી ઉદ્દેશ્ય અને વિધેયની. ઉદ્દેશ્ય, વિધેય. કે ઉદ્દેશ્ય અને વિધેય શું છે બરાબર? કે ઉદ્દેશ્ય અને વિધેય શું છે? કે ઘણી વખત આપણે કહેવામાં આવે છે કે સાદી વાક્ય રચના હોય, સાદી વાક્ય રચના એ ઉદ્દેશ્ય અને વિધેયવાળી હોય છે. મતલબ શું? તો કે જે વાક્ય તમને અહીંયા લખ્યું છે કે અમદાવાદ સુંદર શહેર છે, તો આખું વાક્ય છે કોને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યું છે? યાદ રાખજો મિત્રો, દરેક સાદું વાક્ય હોય ને એમાં બે ખંડ હોય. દરેક સાદા વાક્યની અંદર બે ખંડ હોય, એક ઉદ્દેશ્ય ખંડ અને એક વિધેય ખંડ, બરાબર. ઉદ્દેશ્ય ખંડ કોને કહેવાય ને વિધેય ખંડ કોને કહેવાય? તો કે ઉદ્દેશ્ય ખંડ એટલે તો કે વાક્યની અંદર જેને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યું હોય છે તે. જેમ કે આ અમદાવાદ સુંદર શહેર છે, આ વાક્યમાં કોને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવ્યું? તો કે અમદાવાદને. તો આ અમદાવાદ છે એ ઉદ્દેશ્ય ખંડ કહેવાય, ઉદ્દેશ્ય ખંડ. જ્યારે શેના વિશે કહેવામાં આવ્યું છે, શું કહેવામાં આવ્યું છે? તો સુંદર શહેર છે એની સૌંદર્યતા વિશે કહેવામાં આવ્યું છે, તો એને વિધેય ખંડ કહેવાય, વિધેય ખંડ, બરાબર. આમ સાદું વાક્ય છે ને, સાદું વાક્ય એ એક ઉદ્દેશ્ય ખંડ અને વિધેય ખંડવાળી રચના હોય છે. એને સાદું વાક્ય કહેવાય છે. વાક્ય પણ કેવું છે?
નાનું, ટૂંકું અને એક જ ક્રિયાપદવાળું સ્પષ્ટ અર્થ ધરાવતું વાક્ય હોય છે અને સાદું વાક્ય કહેવાય. બાકી તો મિત્રો તમે વાક્ય જોશો ત્યાં જ તમને ખબર પડી જશે કે સાદું વાક્ય છે, સંયુક્ત વાક્ય છે કે સંકુલ વાક્ય છે. બરાબર? કારણ કે સંયુક્ત અને સંકુલ વાક્ય છે એ વાક્ય મોટા હોય છે, એટલે કે બે સાદા વાક્યને જોડીને બનાવેલા વાક્ય હોય છે. તો કે એવા વાક્ય છે એ સંયુક્ત સંકુલ છે, બાકીના જે નાના વાક્ય હોય એ સાદા વાક્ય હોય. તમે ઓળખી તો શકશો, પણ એની અંદર કેવી રીતે વાક્ય રચના બને છે બરાબર એના વિશે પણ માહિતી મેળવવી જરૂરી બને છે. આપણે એક ખાલી સાદું વાક્ય સમજવામાં પડે બે વસ્તુ બીજી નવી શીખ્યા કે ક્રિયાપદ એટલે શું. બરાબર? જેમ અહીંયા તમને મેં સમજાવ્યું ને સહાયકારક ક્રિયાપદ, ઘણા ખરાને ખબર પણ નથી હોતી કે ભાઈ ઓમાં તો આપણે દોડે છે ને જાય છે ક્રિયાપદ તરીકે ઉલ્લેખ કરી લઈએ છીએ, પણ આવું વાક્ય આવે છે ત્યારે એને ક્રિયાપદ તરીકે કોનો ઉલ્લેખ કરવો? તો છે કે જે છેલ્લે હોય ક્રિયાપદ. કેવા ક્રિયાપદ? તો કે સહાયકારક ક્રિયાપદ. તો ઘણી વખત ઓલા ક્રિયાપદ જાય છે, ખાય છે, પીએ છે, દોડે છે, આવે છે, આવા ક્રિયાપદને કેવા ક્રિયાપદ કહેવા? તો એવા ક્રિયાપદને મૂળ ક્રિયાપદ કહેવાય. આ બે વસ્તુ બીજી જાણવું પડી ક્રિયાપદ વિશે અને ઉદ્દેશ્ય વિધેય વિશે, કે દરેક સાદી વાક્ય રચનાની અંદર એક ઉદ્દેશ્ય અને એક વિધેય ખંડ હોય છે. ઉદ્દેશ્ય ખંડ એટલે શું? તો કે વાક્યની અંદર જેને ઉદ્દેશ્યને કહેવામાં આવ્યું હોય છે તે. અને વિધેય ખંડ એટલે શું? તો કે જેના વિશે વાક્યમાં કહેવાયું છે તે વિધેય ખંડ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું સાદું વાક્ય. વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, જો તમને કદાચ યાદ ન રહીએ, કદાચ ફરી રિપીટ કરવું હોય, જોવું હોય, તો આમાં અમુક પોઈન્ટ છે એ તમે તમારી બુકની અંદર લખી પણ શકો છો. સાથે એક પેન અને બુક રાખતું જવાનું, અને જે પણ કાંઈ સમજાવું તમને યાદ રાખવા જેવું લાગે તો એ તમારે તમારી બુકની અંદર નોંધ પણ કરી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો, હવે જોઈએ સંયુક્ત વાક્ય. પહેલું વાક્ય જોયું સાદું વાક્ય, હવે જોઈશું સંયુક્ત વાક્ય. કે સંયુક્ત વાક્ય એટલે શું? સંયુક્ત વાક્ય કોને કહેવાય? સંયુક્ત વાક્ય કોને કહેશું? તો કે જે વાક્યની અંદર એટલે બે કે તેથી વધારે વાક્યો હોય. સંયુક્ત વાક્યમાં સંયુક્ત મતલબ જોડાયેલું. બરાબર? તો સ્વાભાવિક છે કે જોડાયેલા વાક્ય હોય તો એમાં સાદા વાક્ય એક કરતાં વધારે જ આવવાના છે, અને એ વાક્યો છે સંયોજકોથી જોડાયેલા હોવાના છે. એટલે આવા વાક્ય છે એ બધા કેવા વાક્યની અંદર આવે? તો કે સંયુક્ત વાક્યની અંદર આવે. એની પ્રોપર વ્યાખ્યા શું? તો કે બે કે તેથી વધારે સાદા વાક્યો જ્યારે સંયોજકથી જોડાય છે, દરેક વાક્ય સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે. દરેક વાક્ય સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવતું હોય ત્યારે તે વાક્ય રચનાને સંયુક્ત વાક્ય રચના કહેવાય. ત્યારે તે વાક્ય રચનાને સંયુક્ત વાક્ય કહેવાય. બરાબર? કઈ રીતે? શોર્ટમાં ખાલી વ્યાખ્યા લખું છું આની સંયુક્ત વાક્યની શોર્ટમાં વ્યાખ્યા, કે બે કે તેથી વધારે વાક્ય, બે કે તેથી વધારે વાક્ય જોડાય. અને બીજું તો કે સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે. કેવા? તો કે સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે તેવી વાક્ય રચનાને સંયુક્ત વાક્ય રચના કહેવાય. ફરી એક ઉદાહરણ જોઈએ આપણે, એક્ઝામ્પલ, કે સંયુક્ત વાક્ય રચનાની અંદર શું હોય છે, કેવી રીતે વાક્ય રચના બને છે. હું તમને અહીં એમ કહું વાક્ય રચનાની અંદર કે તમે પ્રવાસમાં હતા એટલે અમને મજા આવી. આ એક વાક્ય રચના છે કે તમે પ્રવાસમાં હતા એટલે અમને મજા આવી.
બે વાક્ય છે. પહેલું વાક્ય ક્યાં પૂરું થાય છે તો કે તમે જ્યાં ક્રિયાપદ આવે અહીંયા પહેલું વાક્ય પૂરું. અહીંયા ક્રિયાપદ આવ્યું, સહાયકાર ક્રિયાપદ, તો અહીંયા પહેલું વાક્ય પૂરું થયું હોય, બરાબર. બીજું વાક્ય ક્યાં પૂરું થતું હોય? પાછું ક્રિયાપદ આવે ત્યાં, કે અમને મજા આવી. અહીંયા ક્રિયાપદ આવ્યું તો અહીંયા બીજું વાક્ય, બરાબર. જ્યારે ક્રિયાપદ આવે છે અહીંયા એક વાક્ય પૂર્ણ થાય છે, પણ એ વાક્ય પૂર્ણ થતાં બીજા વાક્યને જ્યારે જોડવાનું આવે છે સંયોજકથી, બરાબર, ત્યારે આ સંયોજક મુકાય છે ત્યારે આ પૂર્ણવિરામ છે એ નીકળી જાય છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, 12માની અંદર જ્યારે સાદું સંયુક્ત વાક્ય જોડવાનું આવે છે ત્યારે તમે જોડો તો છો, પણ સંયોજકથી જોડતાની સાથે સાથે તમે પૂર્ણવિરામ પણ મૂકો છો. જો સંયોજકથી તમે જોડ્યું હોય તો તમારે પૂર્ણવિરામ કાઢવું પડે, નહીંતર મતલબ ન રહે. સંયુક્ત વાક્યને જોડ્યું ન કહેવાય, કારણ કે અહીંથી એક વાક્ય અલગ પડી ગયું કહેવાય. પૂર્ણવિરામ ક્યારે મૂકી શકીએ? જ્યારે કોઈ પણ એક વિચાર પૂર્ણ થાય કે વાક્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે પૂર્ણવિરામ મુકાય. હવે અહીંયા કેટલાક એવું કરે, સંયોજક પણ મૂકે અને સાથે સાથે પૂર્ણવિરામ પણ મૂકે, બરાબર. આ એક વાક્ય છે, આ બીજું વાક્ય છે, એ બંનેને જોડતો સેતુ કોણ છે તો કે સંયોજક. આને શું કહેવાય? સંયોજક. સંયોજક છે એ બંનેને જોડવાનું કામ કરે. જેમ નદી હોય, બે નદીઓને જોડતા પુલને શું કહેવાય? સેતુ. એવી રીતે અહીંયા બે વાક્યને જોડતું સંયોજક એટલે સેતુનું કામ કરે છે, બરાબર. જ્યારે આવા બે વાક્ય જોડાય છે કોઈ પણ સંયોજકથી, અને દરેક વાક્ય સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે. સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે મતલબ કે કોઈ વાક્ય કોઈ ઉપર નિર્ભર નહીં હોય, કોઈ વાક્ય કોઈ ઉપર નિર્ભર ન હોય તેવું વાક્ય, એની કહેવાય સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે. મતલબ કે હું આ વાક્યને કાઢી નાખું, આખું વાક્ય છે કે તમે પ્રવાસમાં હતા એટલે અમને મજા આવી, બરાબર. હવે આ વાક્ય કાઢી નાખું કે હું પ્રવાસમાં ન હોય તો શું છોકરા મજા ન કરે? પ્રવાસમાં ગયા હોય, પ્રવાસમાં જે બાળકો એ મજા ન કરે, કરવાના જ છે, બરાબર. હવે એવું નથી કે આ જે ક્રિયા છે મજા કરવાની ક્રિયા એ આના ઉપર નિર્ભર છે, નથી, બરાબર. તમે જાઓ કે ન જાઓ, પ્રવાસમાં એન્જોયમેન્ટ કરવા ગયા હોય તો કરવાના જ હોય. એવું નથી કે આ આના ઉપર નિર્ભર છે કે આ વાક્ય આના ઉપર નિર્ભર છે. ગમે તે વાક્યને કાઢી નાખો તો પોતાનો સ્વતંત્ર અર્થ એ સ્થાયી રાખે જ છે, એમાંથી અર્થ સ્પષ્ટ થાય જ છે. આને દૂર કરો કે આને દૂર કરો, કોઈ વાક્યને એકબીજાને દૂર કરવાથી કોઈ ફરક પડતો નથી, બરાબર. આવા વાક્ય હોય ને સંયુક્ત વાક્ય કહે. ફોર એક્ઝામ્પલ બીજું હું તમને આપું, યાદ રાખજો. જો તમે મહેનત કરશો તો સારા ગુણ મેળવશો. મિત્રો અહીંયા તમને બીજું વાક્ય મેં લખ્યું છે કે જો તમે મહેનત કરશો તો સારા ગુણ મેળવશો, બરાબર. હવે પહેલું વાક્ય ક્યાં પૂરું થાય તો કે તમે મહેનત કરશો, અહીંયા. બીજું વાક્ય તો કે સારા ગુણ મેળવશો, અહીંયા, બરાબર. આ બે વાક્ય છે. હું તમને વ્યાખ્યા, જે સંયુક્ત વાક્યની મેં તમને વ્યાખ્યા કીધી ને કે સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે. હવે કઈ રીતે સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે એ તમને સ્પષ્ટતા કરવા માટે બે ઉદાહરણ લખ્યા. કેવા બે ઉદાહરણ? એક સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવતું હોય તેવું વાક્ય લખ્યું છે, અને એક સ્વતંત્ર અર્થ ન ધરાવતું હોય તેવું વાક્ય લખ્યું છે. બેની કમ્પેરિઝન કરશે એટલે આપણે વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ સમજાઈ જશે કે સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવતા વાક્ય મતલબ કેવા વાક્ય, બરાબર. હવે અહીંયા તમને બે વાક્ય છે, આપણે આ એક વાક્ય અને બીજું વાક્ય આ. હવે આની અંદર જો તમે મહેનત કરશો તો સારા માર્કે સારા ગુણ મેળવશો. એક ક્રિયા આ કઈ ગુણ મેળવવાની, બીજી ક્રિયા મહેનત કરવાની. હવે આ જે ક્રિયા છે આ ક્રિયાને હું કાઢી નાખું, ના કરું તો આ ક્રિયા પોસિબલ બનશે નહીં, બને. સરસ છે. તમે આ ક્રિયા કરશો ત્યારે આ ક્રિયા થશે. મતલબ તમે મહેનત કરશો તો સારા ગુણ મેળવી શકશો.
અને નહીં કરો તો સારા ગુણ મેળવી શકશો નહીં. મતલબ કે આમ આ વાક્યને કેના પર આધાર રાખવો પડે છે? આના ઉપર રાખવો પડે ને. આમ આ ગૌણ વાક્ય છે, આ મુખ્ય વાક્ય છે. ગૌણ વાક્યને સમજવું મુખ્ય વાક્ય પર આધાર રાખવો પડે છે. એટલે આને કહેવાય એકબીજાને પૂરક, સ્વતંત્ર અર્થ ન ધરાવતા. આ એની રીતે એકલું નથી રહી શકતું. આને આની જરૂર પડે છે, આને આની જરૂર પડશે. બરાબર? તો આવા વાક્યો હોય એને કહેવાય એકબીજા પર આધાર રાખવો. હવે એવું જ જો આની અંદર નથી, આમાં એવું છે કે ભાઈ આ ક્રિયા ન થાત, તમે પ્રવાસમાં હતા, કદાચ ન હોત તો શું મજા ન આવત પ્રવાસમાં? એવું જરૂરી છે કે કોઈ હોય તો જ મજા આવે, કોઈ ન હોય તો મજા તમે ન કરો પ્રવાસમાં ગયા હોય તો? છે ને વસ્તુ સ્પષ્ટતા કે આમાં આ ક્રિયા કરવા માટે આ ક્રિયા પર આધાર રાખવો પડતો નથી, જ્યારે આમાં આ ક્રિયા કરવા માટે આ ક્રિયા પર આધાર રાખવો પડે છે. સમજાણી બંને વચ્ચેની સ્પષ્ટતા? તો આવા વાક્ય હોય જે સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવતા હોય તો આવા વાક્યને કહેવાય સંયુક્ત વાક્ય. કેવા કહેવાય? સંયુક્ત વાક્ય. બરાબર? અને જે આવા વાક્ય હોય કે જે ગૌણ વાક્ય મુખ્ય વાક્ય પર આધાર રાખવો પડે, એકબીજા વાક્યો પર આધાર રાખવો પડે સમજવા માટે, એવા વાક્યને કહેવાય સંકુલ વાક્ય. કેવા કહેવાશે? સંકુલ વાક્ય. મિત્રો મેં તમને અહીં ઉદાહરણ છે બે સાથે લખી અને બે સાથે એટલા માટે સમજાવ્યા કે તમે બંને વચ્ચેનો તફાવત સમજી શકો કે અહીંયા સંયુક્ત વાક્ય છે એના ઉદાહરણ કેવા હોય, સંકુલ વાક્યના ઉદાહરણ કેવા હોય. બંને વચ્ચેનો તફાવત તમે સમજી શકો એટલા માટે બંને ઉદાહરણો સાથે રાખીને સમજાવ્યા છે. હવે જ્યારે આપણે સંકુલ વાક્ય વિશે માહિતી મેળવીશું ત્યારે સીધું હું તમને વાક્ય રચના સમજાવીશ કે ભાઈ ઉદાહરણ સમજાવીશ અને વ્યાખ્યા નાનકડી સમજાવીશ. બરાબર? વ્યાખ્યા તો ખાલી એક સમજવાનું બાકી, ઉદાહરણ તો તમે સમજી લીધું. બરાબર? એટલે હવે આશા રાખું છું કે સંયુક્ત વાક્ય રચના વિશે તમે સમજી ગયા છો વ્યાખ્યાને. બરાબર? હવે સંયુક્ત વાક્ય વિશે થોડીક વધારે માહિતી મેળવી લઈએ. બરાબર? હવે આ વાક્ય પણ તમે જુઓ છો. બીજી વસ્તુ કે આ વાક્ય તમે જુઓ છો કે સંયુક્ત વાક્ય જ્યારે બે વાક્યથી જોડાઈને બનતું હોય ત્યારે આ વાક્ય ને આપણે સાદા વાક્યની અંદર તમે જોયું હતું, સાદું વાક્ય કેવું હતું? નાનું. આ વાક્ય કેવું છે? મોટું છે. બરાબર? આટલું બંને વચ્ચે ફરક હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે સંયુક્ત વાક્ય વિશે થોડીક બીજી વધારે માહિતી મેળવી લઈએ. હવે એવું નથી હોતું કે સંયુક્ત વાક્યની અંદર આવા મોટા વાક્ય જ આવે. બરાબર? નાના વાક્યો પણ આવે છે. નાના વાક્યો કેવા? તો કે જેમ સાદા વાક્ય છે ને એવા નાના નાના સાદા વાક્યો પણ આવે છે. જોઈએ આપણે એક ઉદાહરણ સંયુક્ત વાક્યનું કે હું આમ કહું, રામ અને સીતા વનમાં ગયા. આ ઉદાહરણ કેવું છે? સાવ નાનું છે. જેમ સાદું વાક્ય મેં તમને સમજાવ્યું હતું કે અમદાવાદ સુંદર શહેર છે, એવું જ નાનું અને સ્પષ્ટ અર્થ ધરાવતું ઉદાહરણ આ છે કે રામ અને સીતા વનમાં ગયા. મિત્રો બરોબર યાદ રાખજો, પરીક્ષાની અંદર વારંવાર આ પ્રકારના સંયુક્ત વાક્ય પૂછાય છે અને તમે સાદા વાક્ય કરી અને આવો છો. કારણ કે આપણે એના આકાર ઉપરથી યાદ રાખ્યા હોય છે કે સાદું વાક્ય હોય છે એ નાનું જ હોય છે, સંયુક્ત વાક્ય હોય છે એ મોટું હોય છે. સાદા વાક્યની અંદર એક જ ક્રિયાપદ છે, આમાં એક જ ક્રિયાપદ છે ને, આની અંદર પણ એક જ ક્રિયાપદ છે. તેમ છતાંય આ વાક્ય કેવું છે? સંયુક્ત વાક્ય છે. બરાબર? સાદા વાક્યની અંદર એક ક્રિયાપદ આવે, સંયુક્ત વાક્યની અંદર પણ એક ક્રિયાપદ આવે. હા, એક વાત છે કે સાદા વાક્યની અંદર એક જ કર્તા હોય. બરાબર? અને આની અંદર બે કર્તા એવા છે. તો કઈ રીતે આ સંયુક્ત વાક્ય તમને કહું કે ઘણી વખત સંયુક્ત વાક્યની અંદર એવા પણ વાક્ય આવે કે જેમાં
બે કરતા હોય અને ક્રિયા કેટલી હોય? એક હોય. આઈ કરતા છે અને આ છે એની ક્રિયા. આવા વાક્ય હોય ત્યારે આ કરતા જે બંને હોય એની ક્રિયા બંનેને લાગે. મતલબ આ રામ છે એ આને લાગે ક્રિયા અને સીતાને પણ આ ક્રિયા લાગે. આ વાક્યને આપણે છૂટા પાડીએ છીએ જ્યારે સાદા વાક્ય રૂપે, ત્યારે આ રીતે છૂટા પડે છે કે રામ વનમાં જાય છે. બરાબર. બીજું વાક્ય આ રીતે છૂટું પડે કે સીતા વનમાં જાય છે. આ રીતે છૂટું પડે. બરાબર. સોરી, અહીંયા એક મિસ્ટેક કરી, વનમાં ગયા એને બદલે જાય છે કરી નાખી. બરાબર. એટલે હાલે કહેવાનો મતલબ કે જે બે કરતા હોય છે એ બંને કરતાને ક્રિયાપદ લાગે. એને છૂટા પડી તો રામ વનમાં જાય છે, સીતા વનમાં જાય છે. આ રીતે સાદા વાક્યમાં ફેરવવાના હોય છે. તો ક્યારેક સંયુક્ત વાક્ય આવું આપ્યું હોય તો એને પાછું સાદું વાક્યની અંદર કે બીજા વાક્ય પરિવર્તન કરવાનું, કે સંયુક્તમાંથી એમ કહીએ કે તમને સાદા વાક્યમાંથી એમ કહીએ સંયુક્તની અંદર ફેરવો, તો આને ફેરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું પડે? તો કે બે કરતા વચ્ચે એક ક્રિયાપદ લઈ લેવાનું કે રામ અને સીતા વનમાં જાય છે, તો પાછું ઊંધું કરવું પડે. એટલે આવા વાક્યો પણ સંયુક્ત વાક્યની અંદર આવે છે. આવા વાક્યને કેવા કહેવાય? તો કે બે કરતા અને એક ક્રિયાવાળા. બે કરતા અને એક ક્રિયાવાળા આવા વાક્ય કહેવાય. બરાબર. હવે ઘણી વખત એવા વાક્યો પણ આવશે કે જેની અંદર એક કરતા અને બે ક્રિયા હોય. કઈ રીતે? આ રીતે કે રમેશ ટીવી જોવે છે અને જમે છે. અહીંયા એક કરતા છે અને બે ક્રિયા છે. બરાબર. કે ઘણી વખત આવા વાક્યો પણ આવે કે એક કરતા એક, એટલે કે રમેશ છે અને ક્રિયા બે કરે છે, ટીવી જોવાની અને જમવાની. વાક્ય કેવું લાગે છે? સાવ નાનું, સાદા વાક્ય જેવું, પણ તેમ છતાં કહેવાય તો આને સંયુક્ત વાક્ય જ કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવા વાક્ય પણ સંયુક્ત વાક્યની અંદર આવી શકે છે, જેમાં બે કરતાં એક ક્રિયા પણ હોઈ શકે અને બે ક્રિયા એક કરતાં પણ હોઈ શકે. બરાબર. તો પણ કહેવાય તો સંયુક્ત વાક્ય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું સંયુક્ત વાક્ય ને એની વ્યાખ્યા. હવે આપણે આગળ જવાનું છે સંકુલ વાક્ય ઉપર. બરાબર. સંકુલ વાક્યનું મેં ઉદાહરણ તો તમને સમજાવી દીધું સંયુક્ત વાક્યની સાથે, માત્ર હવે એમની વ્યાખ્યા સમજવાની છે. સંકુલ વાક્યની વ્યાખ્યા સમજવાની છે. સંકુલ વાક્ય એટલે શું? કે જેવી રીતે સંયુક્ત વાક્યની અંદર બે કે તેથી વધારે વાક્ય સંયોજકથી જોડાય અને સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે, એવી જ રીતે સંકુલ વાક્યની અંદર પણ બે કે તેથી વધારે વાક્ય સાદા વાક્ય જોડાય જ્યારે સંયોજકથી, અને પણ એક વાક્ય મુખ્ય હોય. કેવું હોય? તો કે એક મુખ્ય અને એક કેવું હોય? ગૌણ હોય. કેવું વાક્ય હોય? એક ગૌણ હોય. મતલબ કે બે કે તેથી વાક્યો વધારે વાક્યો સંયોજકથી જોડાય છે, પણ એ વાક્યની અંદર એક વાક્ય મુખ્ય હોય છે, એક વાક્ય ગૌણ હોય છે. ગૌણ વાક્યને સમજવા માટે કેના ઉપર આધાર રાખવો પડે છે? મુખ્ય વાક્ય ઉપર આધાર રાખવો પડે છે. આવી વાક્ય રચનાને કેવી કહેવાય? સંકુલ વાક્ય રચના અથવા મિશ્ર વાક્ય રચના કહેવાય. સંકુલ વાક્ય રચના અથવા મિશ્ર વાક્ય રચના કહેવાય. યાદ રાખજો મિત્રો, બરોબર કે આવા વાક્ય રચનાને એક
મુખ્ય વાક્ય હોય, એક ગૌણ વાક્ય હોય. ગૌણ વાક્યને સમજવા માટે મુખ્ય વાક્ય પર આધાર રાખવો પડે, બરાબર. જો ન રાખે, એના પર આધાર ન રહે તો એ માનવાનું એ સંયુક્ત વાક્ય રચના છે, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, મેં તમને જેમ કીધું, પહેલું એક ઉદાહરણ આપણે જોયું હતું સંયુક્ત વાક્યની અંદર કે જો તમે મહેનત કરશો તો સારા ગુણ મેળવી શકશો, બરાબર. એવી જ બીજું ઉદાહરણ આપણે લઈએ કે જ્યારે તમે ફરી જામનગર આવશો ત્યારે આપણે ફરવા જઈશું, બરાબર. હવે એમ કે જ્યારે તમે ફરી જામનગર આવશો ત્યારે આપણે ફરવા જઈશું. હવે નહીં આવે તો ફરવા નહીં જાય, આવશે તો જાશું, નહીં આવે તો નહીં જાય, બરાબર. આમ આ ક્રિયા બનશે જો જામનગર આવવાની ક્રિયા થાય તો પાછળની બીજી ક્રિયા થાય. આ ક્રિયા ન થાય તો બીજી ક્રિયા એટલે કે ફરવા જવાની ક્રિયા પણ થતી નથી. આને કહેવાય એક વાક્યનો આધાર બીજા વાક્ય ઉપર રાખવો. માં એક ક્રિયા ન થાય તો બીજી ક્રિયા પણ થતી નથી, બરાબર. આવા વાક્ય હોય છે, એક મુખ્ય હોય છે અને એક વાક્ય ગૌણ હોય છે. આવા વાક્યને સંકુલ એટલે કે મિશ્ર વાક્ય કહેવાય. આવા વાક્યને કેવા વાક્ય કહેવાય? સંકુલ અથવા મિશ્ર વાક્ય કહેવાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અમે તમને 3 પ્રકાર સમજાવી દીધા. રચના પ્રમાણે વાક્યના પ્રકાર તને 3 મેં સમજાવ્યા. સાદું વાક્ય કોને કહેવાય, સંયુક્ત વાક્ય કોને કહેવાય, સંકુલ વાક્ય કોને કહેવાય. હા, સાથે સાથે એક બીજી પણ ચોખવટ કરતા જાઉં વચ્ચે આવી છે તો કે સંયુક્ત વાક્યના જ્યારે 2 સાદા વાક્યથી જોડીએ, સંયુક્ત વાક્ય હોય, સંયુક્ત વાક્ય, એ સંયુક્ત વાક્યને જ્યારે બનાવવું હોય છે સાદું વાક્ય જોડીને 2, ત્યારે એની વચ્ચે કેવા સંયોજકો વપરાય છે તો કે એટલે, પણ, કે, અને, તથા. ટૂંકમાં આવા ઘણા બધા સંયોજકો છે જે સિંગલ સંયોજકો એકવાળા કહેવાય છે. આવા એકલ્યા સંયોજકો વપરાય છે જ્યારે સંયુક્ત વાક્ય બનાવવામાં આવે છે ત્યારે. જ્યારે સંકુલ વાક્યથી જોડવામાં આવે, જ્યારે 2 સાદા વાક્યને સંકુલ વાક્યમાં ફેરવવામાં આવે છે ત્યારે કેવા સંયોજકો વપરાય તો કે ત્યારે જોડિયા સંયોજકો વપરાય. કેવા જોડિયા તો કે જો તો, જ્યારે ત્યારે, જેમ તેમ, આવા જોડિયા સંયોજકો વપરાય છે. ક્યારે? જ્યારે સંકુલ વાક્યને બનાવવાનું હોય ત્યારે, સાદામાંથી સંકુલ વાક્યમાં ફેરવવાનું હોય ત્યારે આવા સંયોજકો વપરાય છે. જ્યારે સાદામાંથી સંયુક્ત વાક્યમાં ફેરવવાનું હોય છે ત્યારે આવા સિંગલ એટલે, પણ, કે, અને, તથા જેવા એકલ્યા સંયોજકો વપરાય છે. ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, ખાસ એટલે ખાસ યાદ રાખજો. તમને આ વસ્તુ વાક્યને ઓળખવામાં થોડી સરળતા રહેશે. આ યાદ રાખશો તો તમને આનાથી વાક્યને ઓળખવામાં થોડી સરળતા રહેશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તો રચના પ્રમાણે વાક્યના પ્રકાર, બરાબર. હવે આપણે જોવાનું છે ભાવ પ્રમાણે વાક્યના પ્રકાર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમય બહુ ઝાઝો થઈ ગયો છે, ઘણો બધો થઈ ગયો છે. તમે પણ થોડા કંટાળ્યા છો. ફ્રેશ થવા માટે અહીંયા આપણે એક નાનકડું બ્રેક લઈ અને ફરી પાછું વાક્યના પ્રકાર એના પાર્ટ 2ની અંદર આપણે ભાવ પ્રમાણે વાક્યના પ્રકાર કેટલા છે, 4, એના વિશે સમજૂતી મેળવીશું. ત્યાં સુધી રજા આપજો. આભાર.